आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भोजपुर जिल्ला सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित तुर्के पुल नजिकैको माघेछाप भन्ने ठाउँमा सञ्चालित यो सानो सखर उद्योग, जहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादित उखुलाई पेलेर खुदो बनाई सखर उत्पादन गरिन्छ, यसको बारेमा केही जानकारीहरू प्रस्तुत भएका छन् र यो जानकारी लिने क्रममा मलाई आज तातो तातो उखुको रसको स्वाद लिने सुवर्ण अवसर पनि प्राप्त भएको छ। यसका लागि यो उद्योग सञ्चालन गर्नुहुने कृषि समूहका सम्पूर्ण सदस्यहरू लगायत विशेष जानकारी उपलब्ध गराउनुहुने मदन चौहान दाईलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब सखर उत्पादनका प्रक्रियाहरू विस्तृत रूपमा अर्को पटक लिएर आउने जमर्को गर्नेछु र यदि तपाईहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा लाइक कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै म पूर्णप्रसाद तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. को हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ
अब हामीले 10 मुरी मकै बनाउने ठाउँमा अब 10 मुरी मकैको अहिलेको भाउमा त 40,000 को भयो होइन हजुर। तर 4 लाखको चाहिँ हुँदछ हजुर यसमा चाहिँ। भनेपछि यसमा राम्रै फाइदा छ। राम्रै फाइदा छ। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ के भयो भने यो समूह ठुलो भयो, हजुर यो ठुलो समूह भयो, अब पालो पाउने गाह्रो भयो होइन हजुर हजुर। एउटा मिसिनले। अनि यो प्रदेश सरकारसँग नगरपालिकासँग पहल गरेर सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिएर अर्को पनि मिसिन अब हामी अनुदानमा कृषकलाई हुन्छ हजुर। अब राज्यमा कृषि बजेट राम्रै छुट्टिएको हुन्छ तर अब यो गरी खाने मान्छेले पाइराखेको हुँदैनन्, झोलामा कागजात बोक्ने मान्छेहरूले पाएका हुन्छन्। अनि यसरी अब फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरूले सेवा सुविधा सबै पाइ नराखेको हुँदाखेरि सम्बन्धित निकायसँग पनि फेरि हाम्रो अब अनुरोध, यहाँहरूलाई पनि अब मिडियालाई नि अनुरोध होइन र सम्बन्धित निकायसम्म पनि अब यसो अर्को पनि मिसिन भएदेखि हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँका कृषकहरूले आशा गरेका छौँ सर। अब हाम्रो यो ठाउँमा बाँदरले अरू अन्य खेती अन्नबालीलाई समस्यामा पार्यो भनेर धेरैले गाउँघर छोड्ने प्रक्रिया पनि बुझिन्छ। हजुर सर। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ के छ, यो उखु खेतीबाट के छ त्यस्तो केही? सर उखुलाई पनि बाँदरले अत्याधिक दुःख दिन्छ होइन सर। हजुर। उखुलाई पनि बाँदरले यो तुसादेखि लगेर ठुलो हुँदासम्म खाइरहन्छ तर अलिक साध्य हुँदैन, बाँदरले खाइसक्दैन होइन। अब किनभने अब मकै जस्तो घोगा लिएर जाने होइन, अब यसले लाक्रा भात के गर्दाखेरि सबैको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी अब ऊ चाहिँ बाँदरले नै उठिबासै लाउँछ, छोड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। मिलाएर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा यो कृषिको एउटा उखु क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले जस बाँदरको समस्याबाट बस्ने एउटा उपाय चाहिँ हुन सक्ने रहेछ यो। हजुर हो सर, हो केही चाहिँ हो सर। यो बाँदरबाट धेरै साथीहरू पीडित हुनुभएको छ, हजुरले भने जस्तै घर बस्ती सबै छोडेर जानुभएको छ तर यो खेती लाउने हो भने त्यस्तो समस्या भोग्नु पर्दैन सर। अब यो सक्खर उत्पादनको सन्दर्भमा नै अलिकति यसको प्रोसेसको चाहिँ कुरा गरिदिनु न। सबभन्दा सुरुवातीदेखि सक्खर उत्पादन हुने अवस्थासम्म के प्रक्रिया हुन्छ? जस्तो उखु रोपेर उखु काट्ने कुरा बारीमा भयो होइन, अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म ढुवानी गरेर ल्याउने कुरा भयो, यसलाई अब पेल्नु पर्यो मेसिनमा राखेर होइन, त्यसपछि चाहिँ यहाँ यो भट्टीमा पकाउने कुरा भयो। हजुर सर। अब हामीले त्यहाँबाट पेलेर तल ढुवाङ थापिन्छ। हजुर। तल ढुवाङ थापेपछि त्यहाँबाट उगाएर ल्याएर यो कराई बसाइन्छ सर, यहाँनिर लगाइन्छ। हजुर। यसमा कम्तीमा 3 घन्टा 4 घन्टा यसलाई पकाएपछि अब यो चुक अमिलो पकाए जस्तो हुन्छ यसलाई बाक्लो, यो पातलोलाई बाक्लोपन पारेपछि अनि हामी यहाँ निकालेर राखिन्छ। राखेपछि त्यहाँ चाहिँ अपरेटर भाइहरू अलिक अब दक्ष हुनुहुन्छ होइन, म त अलिक पछि भएँ र पनि यसलाई अब यो भयो कि भएन सक्खर बन्यो कि बनेन भन्ने कुरामा उहाँहरूले गरे चेकिङ गर्नुहुन्छ। चेकिङ गरेपछि हामीले एक बान उखुमा 30-35 केजी सरोदर होइन, 30 केजी 32 केजी त्यस्तो एक बानमा बस्छ। अनि त्यो अलिक सेलाएपछि यो भाँडाहरूमा साइज दिनलाई यो भाँडामा राखिन्छ। जस्तो अब हजुर हेर्नु न, अब यो अब जस्तो कि अब अलि बाक्लो अब यसमा लतबदे भएपछि नि हजुर यसमा लतबदे भएपछि यसमा हामीले भरिन्छ अनि यसो एकले तल हिर्काइन्छ अनि पछि यो अब भयो है भन्दाखेरि खक्लक खन्याएपछि यो भरिको चाहिँ चक्का बस्छ भने यो भरिको चाहिँ डल्ला बस्छ। जो साइजमा आउँछ, साइज कत्रो साइजको राख्ने हुन्छ, तपेसको राख्ने कि भाँडाको राख्ने कि सानो उसको राख्ने भन्ने कुरा। यसको साइज अनुसार त्यसको तौल पनि फरक पर्छ होइन। कुनै अब 5 केजीको नि हुन्छ होइन, अब यो सरोदर आधी केजीको अन्दाज हुन्छ हजुर, यी आधी केजीका बोटुका हुन् भन्ने। अनि त्यो सक्खर तयारी भएर बजारमा पुग्न चाहिँ जस्तो पेलेदेखि लगातार काम गर्दै गइयो भने कति समयमा चाहिँ त्यो बिक्री गर्न योग्य हुन्छ त? सर अब यो भाँडामा हालेको आधी घन्टा पछाडि 1 घन्टादेखि त्यो एकदम उपयुक्त हुन्छ खानलाई। त्यति छिटो सेट भइसक्छ, जाम भइसक्छ। अनि एउटा कुरा यो सक्खर चाहिँ अलि धेरै समय रह्यो भने पग्लिने जस्तो कुरा के छ? यसलाई लङ टाइम रह्यो भने सर, लङ टाइम रह्यो भनेदेखि चिसोमा राख्यो भने यसलाई गुम्च्याएर राख्नुपर्छ होइन सर। यसलाई जोगाउनु पनि अलिक गाह्रै छ अब, किनभने अलिक अनुभव चाहिन्छ होइन सर। यसलाई हावा लिक हुनु भएन, चिसोमा राख्नु भएन, त्यसरी राखियो भने त यो वर्षौँसम्म पनि रहन सक्छ सर। अब चिनी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्लो पोइजनको रूपमा हुन्छ भन्ने अहिले वैज्ञानिक तथ्यहरू होइन स्वास्थ्य संस्थाहरूले अनुसन्धानबाट
होइन विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएको छ त्यहाँ प्रयोग भएको केमिकलहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ भन्ने कुरा आइराखेको अवस्थामा यो सखर चाहिँ उपयोगी मानिएको छ सर सखर उपयोगी एकदम उपयोगी यो सखर हजुरको क्रियापुत्रीहरूले खानु नि भयो होइन सर हजुर अब यहाँ भनिन्छ अब कसैलाई होइन अब छाछुट नपारिकन पेलिदिनुहोस् भने कसैको डिमान्ड आयो हामी क्रियापुत्रीले खाने के भन्यो भने त्यस्तो गरिन्छ र यो चाहिँ हजुरको विशेष अब यो जन्डिस लागेको बिरामीहरू होइन सर अब कमजोरी बिरामीहरूले खानलाई उपयुक्त छ र यो त भन्नुपर्दा सर एक डल्लो सखर खाँदा अब 1 लिटर पानी रुचाउँछ यत्रो डल्लाले होइन सर मान्छेले शरीरमा पानीको प्रब्लम पुग्यो र सखर धेरै उपयोगी हो र हाम्रो भनाइ चाहिँ राज्यले अब कृषकलाई झोलामा बोकेर खातापाता हिँड्ने मान्छेहरूले अनुदान पाए होइन सर हामी यहाँ ठुलो समूह छ यो समूहलाई एउटा मेसिनले भ्याएन र 2टा मेसिन चाहिँ राज्यसँग अब नगरदेखि प्रदेशसम्म अब शङ्कर कुमार कार्की दाइले मैले सल्लाह गरिसकेका छौँ एकचोटि फेरि यसलाई पहल गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अलिक हामीले मेसिनको चाहिँ अपुग भइरहेछ सर अहिले अब यो पछि पनि तपाईँहरूका प्रोसेसहरूलाई अब म चाहिँ रेकर्ड गरेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नेछु होइन थ्याङ्क यू सर अब अहिले तत्कालै चाहिँ तपाईँ अन्य कृषकहरू अनि दर्शक महानुभावहरूलाई पनि केही भनिदिनुहुन्छ कि यो उखु खेतीको बारेमा यसबाट उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाका कुराहरू केही भनिदिनु न मैले यहाँ भन्नुपर्दा मैले धेरै दुःख गर्दै बोयादेखि होइन सर दुःख गर्दै आइरहँदाखेरि मैले अब समीक्षा कृषि तथा पशुपक्षी फर्म भनेर मैले फर्म खोलेको छु बोयर बोका बाख्रा भैँसी सबै हालेको छु मैले राज्यलाई कर तिरेको छु त्यो हेर्दै गर्दा पनि अहिले मैले अनुभव बटुल्दै आउँदा लास्टमा उखु खेती नै उपयुक्त हो भन्ने मलाई लागेर मलाई यो सडानन्द 12का कृषकले मात्रै होइन जिल्लावासी र नगरवासी जिल्लावासी र प्रदेश र राज्य सबै नेपालीहरूले चाहिँ विदेशमा गएर अब यसरी बेरोजगारीको कारणले विदेश गएर कति साथीहरूको लास बक्समा आएको छ त्यो गर्नु पर्दैन त कम्तीमा 5 रोपनी माटो भए 5 जनाको परिवारलाई चाहिँ इनफ सबै कुरा पुर्याउँछ होइन सर र यो उखु भन्ने कुरा रुखो पाखो सबैमा लगाउन सकिन्छ र सबै साथीहरूलाई चाहिँ अब एकबद्ध भएर अब विदेश प्लान हुनुभन्दा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उखु खेती नै गरौँ भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई यस मिडिया मार्फत सल्लाह दिन्छु सर ल हवस् जानकारीको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर हजुर उखु पेलेर पकाउँदै गर्नुभएको नि यो बटुकाहरू चाहिँ त्यो सफरको लागि यतापट्टि अर्को यो खोइलाले पनि सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है यो हाम्रो मेसिन
दुध पेल्नको लागि तयारी हुँदैछ। हजुर अनि यो चाहिँ त्योबाट निकालिएको फोहोर भनौँ न यसलाई चाहिँ होइन यो विशेष गरी चाड रक्सी पकाउने मान्छेहरूले प्रयोग गर्दछन्। गाछको रक्सी ताजा छ, रक्सी बन्छ है। यता मेसिन सुरु भएको छ।
सक्यो हसेडाहरू पास हजेमा पनि पाकेर लिएर आउनु पर्छ छिटो घाँस नखाएको घसेटाहरू तिनीहरू पनि